والأفعال فمنهم ثلاثة منها ذكر تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بزيد لا يلقب آثار إبراهيم من سريا فأمه مارية الجبتية وغير إبراهيم من خديجة ستة فهز بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنه السلطان فرد ذلك زينب وبدا رقية وأم كلثوم زكريا عند نسوة وفاة المصطفى فإن فكرن النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية فتوتزا وقبل هجرة نبي إسراء من مكة الليلة الكرسي يدرى بعد إسراء عرج للسماء ترى النبي رب كلما بغير كيف ونسن واخترت عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء ففاز الصديق بتصديق له وبالورود سك وفعله وهذه عاقدة مدسرة وللعوام سنة ميسرة نجم تلك أحمد مزوكي من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من في خير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل بها قد اشتغل أبيضها ميت بأهل جملي تلفها لي من يموي جملي سميتها عاقلة العوام من واجب في الدين بتمام سميتها عاقلة العوام من واجب في الدين بتمام. أحمد المشهور بالتدبير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في غاره وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم لقيت علما إن طول أن تتفي لأنها بزبدات الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم قبل زلدي أقسم حكم الأمر لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فقام بثلاثة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل تفريح في مثل الله عليه مدعية الإله فالواجب عقلي ما لم يقبل الانتفاع بذاته فاجتهدي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي علما من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد عدم والده والمسمى بالكتاب فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبة وهي المعبود ظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية والالتزام بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه نتف مخالف للغير ولنية في ذات أو صفته العلية
والكل بالتأثير ليس إلا لله القهار جل وعلا ومن يقل بالحب إلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة متعتبا لك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بهذا القدس وهو محل فساد لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجدي فهو الجليل والجليل والولي والطاهر القدوس ورب عليم منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة ثم معاني سبعة للرائع من كل الأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بذله قد أمر فقد غير أمر فترة المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليم بصفات المدى وما على الحياة والمجمع والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها فتفوز بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف فيستحيل ذكر ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فكل من ضم به سواها وهو الذي بالفقر قد تناها والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره الغني مقتدر في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجب في برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وفلت فيه دليل النقل وفي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطان ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأمر في حقهم يسأله التفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنجم والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والهدى والميزان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقد مات من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب تقوى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تنادي وجدد توبة للأوزار هدايا سمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه مفر وكله مسلم وكتسلم واتبصر بلا النسيكين العلماء وقال مسجد قبل مجال الليالي بالجد والقيام في الأسهار والذكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأهوال لتتقي معالم الكمال وكل ذل ربي لا تنقاني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأروح المزيد للأعمى واسلم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الخدم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم الخدم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وهو dan ia apa ia ai ma zakarahu min mudawamati zikri la ilaha illallah ila akhir tu. Dan ia barang yang telah disebut akan dia barang tu daripada mengekalikan zikir la ilaha illallah pagi petang siang malam serta berhubunglah hati dengan Allah satu-satu jua, belapar berjaga malam dengan makna tahajud dan mengasingkan diri daripada manusia, diam mulut dia melainkan pada perkara yang mengingatkan Allah Ta'ala. Serta pula perkara-perkara yang menjadi rukun bagi jalanan orang sufi, orang tasawuf. Itu ada 5 teh, khamsatun tu dalam ada sebut tu, tajdidu taubati wasyukru wassabru wal fikru wasyaikhul arifu. Semua tu al-musamma ialah yang dinamakan bil mujahadati dengan nama mujahadah. Tu makna kalau kita buat belaka-laka disebut tu, itulah namanya seorang yang mujahadah. Mengekali zikir la ilaha illallah daripada talqin daripada Syekhul Mursyid, Syekhul Arif. Kemudiannya duduk di bawah tarbiyah dia. Dia suruh puasa, dia suruh kurang makan, dia suruh jaga malam. Itu dia suruh uzlah. Itu dia orang panggil semua sekali itu kalau kita kalau kita kerjakan semua tu dipanggil al-mujahadati. Itulah yang dinamakan bil mujahadati dengan mujahadah. Bersusah, bersungguh-sungguh. Jid wali jitihad. Bersungguh-sungguh. Berkaca lengan, bersisi lengan, bercawak kotak. Itu maknanya bil mujahadah. Qala ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Walladzina jahadu, dan bermula mereka orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh, mereka itu alladzi fina pada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti menunjukilah kami hum akan mereka itu alladzi subulana, akan jalan-jalan kami. Ni ayat ni usahalah ni, artinya orang yang mujahadah akan dia sampai kepada maqam musyahadah. Maka kerana tu kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Barang siapa yang memperhiaskan zahir dia tu dengan mujahadah. Mana mujahadah? Tadilah tu istiqamah zikir la ilaha illallah yang ditalqinkan daripada guru yang arif tadi, serta hati dia tu ta'alluq, hubung hati dia dengan Allah satu-satu, banyak belapar, banyak jaga semaya malam, uzlah daripada manusia. Tu kalau dia buat benda tu, lanahdiyannahum subulana, pasti menunjukilah kami akan mereka itu allazi, akan jalan kami apa? Akan jalan nak sampai kepada kami hati seorang yang mujahadah tadi. Itulah kata hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Nescaya mencantik, mempereloklah oleh Allah Ta'ala akan batin hati seorang yang mujahadah tadi tu dengan musyahadah. Wahadha, dan ini wahadha taraqi, gitu.
Wa hadza taraqi, dan bermula ini taraqi ni, naik ni. Taraqi maknanya naik. Naik orang panggil maqam seorang salik tadi tu. Huwal musamma, ialah yang dinamakan bisuluki. Ialah yang dinamakan dengan suluk. Dengan menjalani hati ila malikil muluki, kepada raja bagi sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tu naik, orang panggil apa? Naik, orang panggil nafsu dia tu daripada nafsu yang amarah, nafsu yang jahat, sehingga naik kepada nafsu mutmainnah. Itulah dinamakan suluk. Itu nama suluk. Tu bukan makna suluk tu semata-mata mengasingkan keluar dengan manusia tubuh badan, tidak. Tetapi hati dia tu suci, bersih, naik daripada martabat yang rendah kepada martabat yang lebih hampir hati dengan Allah Ta'ala. Itulah dipanggilnya musuluk. Huwal musamma bisuluki ila malikil muluki, ialah yang dinamakan dengan suluk, menjalani hati ila malikil muluki, kepada raja bagi sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Al musamma yang dinama tadi itu indat taifati, di sisi satu puak ini, indat taifati sufiyati, di sisi satu taifah daripada kaum sufi. Tu orang sufi dia panggil, itulah dia panggil suluk. Mana orang suluk? Yang ni orang yang naik hati dia tu daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang lebih baik, hingga hampir hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana hati dia tu usulu ilallah, sampai hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil suluk. Habis. Wa amma sayru ilallah. Wa amma, dan adapun as-sayru, berjalan. Wa amma sayru, adapun perjalanan ilallah, berjalan ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala tu, fahuwa, maka ialah as-sayru tu. Mana berjalan kepada Allah, apa makna? Tawajjuhul qalbi. Tu menghadapilah hati, menghadap hati maknanya. Tawajjuhul qalbi, menghadapi hati, mana menghadapkan hati, ila rabbi, kepada Tuhan, ma'a mukhalafatin nafsi, serta menyalahi keakan nafsu, fi syahawatiha, pada segala keinginan-keinginannya nafsu. Atau orang panggil perjalanan kepada Allah dengan makna menghadapikan hati itu kepada Tuhan, serta melawani keakan nafsu pada segala keinginannya nafsu. Nafsu nak gatu, nafsu nak gani, ia lawan. Nafsu nak tidur banyak, ia lawan. Nafsu nak cakap banyak, ia lawan. Nafsu nak duduk saya saja, tak ada buat perkara manfaat, dia lawan. Nafsu nak bergaul lagi, nak makan kenyang. Tu nak bergaul banyak. Nak apa saja orang panggil nafsu, hak perkara hak nafsu berkenan, dia menyalahi. Kenapa? Kerana hati dia tu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil as-sayru ilallah. Perjalanan kepada Allah Taala. Walau mubahatan tu ghayah. Sekalipun ai walau kana. Tu. Walau kanati syahwat adalah. Sekalipun adalah keinginan tadi tu mubahatan, perkara yang haruh. Tu sekalipun orang panggil keinginan tu haruh, tidak haram, tapi dia menyalahi juga. Kenapa tu dia menyalahi? Itu ilak pada kata mukhalafah. Talaban. Tu talaban tu maf'ul li ajlih bagi mukhalafah tadi. Tu kerana menuntuti limardatillahi ta'ala, bagi redha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa isaran, yang atah pada kata talaban. Kenapa lagi seorang yang sayru ilallah, seorang yang berjalan kepada Allah Ta'ala ni, perjalanan orang tu, seorang salik tu kepada Allah Ta'ala tu, dia menyalahi keakan nafsu pada keinginan-keinginan nafsu, isaran, kerana nak mendahulukan lahu baginya Allah, ala ma siwahu, di atas barang selainnya, selain daripada Allah Ta'ala. Tu Allah yang nombor satu sekali. Inilah orang panggil orang mukmin sungguh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Sesungguhnya orang mukmin ni, walladzina amanu, bermula orang yang beriman pada Allah Ta'ala, asyaddu hubban lillah, bersangatan mereka itu kasih cinta ke Allah. Maka biasalah, kalau kita cinta pada seorang tu, mesti kita akan mendahulukan seorang tu pada segala perkara. Nah, tu. Seorang bapak yang lapar, apabila tengok anak dia lapar, maka bila boleh makan, maka dia tak dok bahan ke dia dulu. Dia suap anak dia dulu makan. Kenapa? Kasih cinta kepada anak tu. Maka dia isar, makna mendahulukan. Mendahulu isar. Tapi kalau dalam bab ibadat, kita isaru bil qurbi makruhun. Isaru bil qurbi makruhun. Kita mendahulukan orang kepada ibadat ni, dengan ibadat ni, itu orang panggil makruh. Faham tak? Isaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dengan ibadat. Qurbi itu makna perkara-perkara yang qurbah ilallah, perkara-perkara yang mendekatkan seorang itu pada Allah, itu makruh. Tu seumpama sah depan tu kosong, nak semaya. Kita pun duk hala orang, silakan. Demo makruh tu gitu. Faham tak? Kerana isaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dengan ibadat tu ialah makruh. Makruh. Kita kena berlomba, okey? Ibadat tu kena berlomba, kena dulu kita pada orang lain. Sabiqu wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, atau wasari'u. Bersegeralah kamu. Tu. Nak azan, demo tak berduduk tolak. Demo tu email. Demo ngajar. Tu. Hamdi. Ni. Wahizang, wahizang. Saya tak apa, saya gini. Apa dah, tak dah. Saya kedai-kedai makan itu juga. Wahizang. Ya hala ke wahizang aja. Tu. Hak tu bukan makruh. Isaru bil qurbi wan hizam haramun. Tu. Tu haram juga tu. Menyesatkan orang ramai, orang masyarakat ramai ni. Jadi kenapakah seorang yang sayru ilallah, seorang menjalani kepada Allah Ta'ala ni, mukhalafatin nafsi, menyalahi ke akan nafsu dia, fi syahawatiha, pada segala keinginannya nafsu, itharon, kerana nak mendahulukan lahu baginya Allah, ala ma siwahu, di atas barang selainnya Allah. Tu. Ya Allah Ta'ala nombor 1, hak lain pada Allah nombor 3, 4, 5 tak apa. Tu orang panggil orang yang sayru ilallah. Fasairu, maka bermula sair ni, perjalanan ni, kasababi, seperti bandingnya tu kahli tanzir. Fasairu, maka bermula sairu ilallah ni, maka bermula perjalanan kepada Allah gini ni, kasababi. Bandingannya ialah seperti sebab. Fis suluki, pada suluk. Tu. Tu. Jadi sairu ilallah tu sabab bagi suluk. Suluk tu apa makna? Hati tu dah naik dah. Itu. Jadi bagaimana boleh hati seorang tu naik? Martabat, suci, bersih, takhalli mazmumah. Qarbu ilallah. Tu. Dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana sairu tadi. Kerana sairu tadi. Sabab bagi suluk. Gitu. Tapi dia kata waqad yutlaku, dan terkadangnya, waqad yutlaku, dan terkadangnya diitlaqkan as-suluku. Diitlaqkan as-suluk tu alal makna tsani aidan. Gitu kak. Kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang lah. Kadang-kadangnya ada juga disebut kalau orang panggil suluk-suluk ni. Kadang-kadang ada juga disebutkan. Kadang-kadang ada juga disebut kalau orang panggil suluk ni dengan makna yang kedua. Yang kedua, mana suluk dengan makna yang kedua? Iaitu tadilah at-tawajjuhu ila rabbi ma'a mukhalafatin nafsi fi syahawatiha tu. Ilah dalam tadi bantu kita makna yang kedua tu apa makna. Tu. Tu makna yang kedua. Jadi kadang-kadang ada juga bila kita suluk tu dengan makna as-sairu. Ada tak gitu? Itu maksud itu dah. Tapi hak biasanya suluk tu dengan makna naik dah martabat. Taraqi dengan makna taraqi. Itu makna awal. Makna awal mana dah maknanya sani. Makna awal suluk ialah at-taraqiyyu. Maknanya naik. Naik tinggi, taraqi ni makna naik.
Tarakki, tanazul. Nah, kalau tanazul tu turun. Tarakki tu naik. Nah. Tu. Tarakka. Nah. Jadi tarakki itu makna suluk dengan makna hak asal, makna yang pertamanya ialah tarakki, naik orang panggil. Naik apa? Naik martabak. Suci bersih hati seorang itu lah orang panggil suluk. Tapi terkadang dia kata ada juga diitlaqkan suluk tu dengan makna yang kedua. Mana makna yang kedua? At-tawajjuhu ila rabbi, ay tawajjuhul qalbi lah. At-tawajjuhu ay tawajjuhul qalbi. Berhadap, yakni berhadapkan hati ila rabbi kepada Tuhan, kepada Allah, ma'a mukhalafatin nafsi, serta menyalahi keakan nafsu fi syahawatiha, pada segala keinginannya, keinginan nafsu. Habis. Tu. Habis itulah. Kemudian kata dianya wasuluku ilallahi ta'ala, dan bermula suluk, naik martabak ni. Suluk dengan mana al-awal ni. Suluk dengan mana tarakki. Wasuluku, dan bermula makna bermula suluk yang ni naik martabak. Begitulah lah apa? Wasuluku, dan bermula naik martabak ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala ni. Lagu mana? Khabar. Ni khabar bagi as-suluku wa isti'nah mubtada balik, tariqatun nabiyyin tu apa panggil khabar dia. Wasuluku ilallahi ta'ala, dan bermula suluk, naik martabak kepada Allah Ta'ala ni. Tariqatun nabiyyina, ialah jalanan para-para nabi. Wasiddiqina, dan jalanan para-para orang yang siddiq. Nah, orang yang benar zahir batin dengan Allah Ta'ala, istiwa'u zahir wal batin. Nah, orang yang tidak ada satu saat untuk suku, untuk diam pada perintah Allah Ta'ala, melainkan pasti dia mentasdik, membenarkan ke perintah Allah Ta'ala. Wal ulama ila amilina, dan jalanan para-para ulama yang beramal mereka itu dengan ilmu mereka itu ulama. Nah, tu jadi nak naik martabak kepada Allah tak ada jalan lain. Tak usah cari jalan lain. Hak dapat, hak ada jalan ni tariqatun nabi. Hak ni tak boleh ni. Tariqatun nabi kita tak boleh dapat ni. Hak ni bukan jalan usaha. Bawah pada tu boleh wasiddiqina wal ulama ila amilina tu boleh. Boleh diusaha. Nah, cuma yang nak royak dulunya, naik martabak kepada Allah Ta'ala ni, jalan yang mana je ada? 3 ni. Tariqatun nabiyyina, wasiddiqina, wal ulama ila amili. Wasyuhada tu masuk habis lah tu. Wasyuhada, wassalihin masuk habis dalam ulama ila amilin. Illa annahu, melainkan bahawasanya yang ni laki. Nah, illa anna dengan makna laki. Nah, akan tetapinya, tu. Akan tetapinya, illa annahu, akan tetapinya, nya suluk tadilah. Nah, illa annahu, melainkan bahawa sesungguhnya, yakni melainkan bahawa sesungguhnya, akan tetapi nya suluk ilallah tadi tu. Naik martabak kepada Allah tu mukhtalifun, bersalah-salah. Nah, bersalah-salah. Lagu mana bersalah-salah ni? Nak menyatakan orang panggil mukhtalifun tu dah. Seolah-olahnya menjawab bagi soal yang muqaddar. Nah, fasulukul anbiya'i, maka bermula naik martabak para-para nabi itu, alaihimus salatu wassalamu, atas mereka itu para-para nabi rahmat dan sejahtera Allah Ta'ala, mabda'uhut tarakki, pada permulaannya suluk tarakki, naik martabak ni. Mabda'uhu, nah, tepat mula gitu. Lebih tepat gitu, tepat mula, mabda'. Tepat mula, tepat puca, tepat mulanya orang panggil naik martabak. Para-para nabi ni. Tepat mulanya mana? Min nufusin mutahharatin kamaliyati. Jadi para nabi itu bukan mula di nafsu ammarah dah. Bukan mula di nafsu ammarah. Maka para nabi ni tidak ada nafsu ammarah, lawamah, mulhamah. Patut dia duduk di mana dah belakang nafsu dia tu. Start mula nak naik tu, naik di nafsu kamaliyah lalu dah. Tu faham tak? Nafsu mutahharah lalu dah.
Tu nafsu kamaliyah lah dah. Nafsu hak sempurna lah dah. Tu. Tu jangan dik ngamuk kata, para nabi pun dia pun nafsu amarah juga, naik kamaliyah lah. Akhir sekali jadi nafsu kamaliyah dah. Para nabi ni taraki dengan Allah Taala nafsu dia nya. Mula mana mabedak dia? Tepat mula orang panggil nak naik martabat para nabi ni kepada Allah Taala. Mula di nafsu kamaliyah. Tu kamilah. Nah, nafsu ada 7 kan? Mana? Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah atau syamilah. Ada macam-macam ibarat tu. Nah, jadi para nabi ni bila nak naik martabat dengan Allah Taala, dia mula di nafsu ni. Nafsu yang ke-7 tu dah. Tu maknanya nak sebut situ. Tu makna fasulukul anbiya'i, maka bermula naik martabat para nabi alaihi wassalatu wassalamu, mabda'uhu tarakki, tepat mulanya naik martabat para rasul kepada Allah Taala tu min mula mana? Min tu milib tidaiyah tu. Min tu milib tidaiyah. Min nufusin, yakni mula daripada nafsu-nafsu mutahharatin kamaliyatin, yang dibersih sucikan yang sempurna. Tu kan. Hingga mana? Ya, ilah. Tu ila ma la nihayata lahu, hingga kepada barang, yakni pangkat, maqam la nihayata lahu, yang tidak ada jenis kesudahan lah baginya, bagi barang, bagi maqam, bagi pangkat. Gabadia ma tu bayan pada kata ma. Minal maqamati minal maqamati minal maqamati al-ihsaniyati. Itu. Daripada segala pangkat-pangkat yang dibahasakan pada pangkat ihsan. Pangkat ihsan mana pangkat buat baik sengerti lah. Pangkat baik sengerti. Itu mana? Pangkat buat baik sengerti. Tu. Habis. Itu pangkat antak budallah ka'annaka tarahu. Situ. Wa huwa, dan ia apa? Ia sulukul anbiya tadi tu. Tu. Ia sulukul anbiya. Situlah. Wa huwa, dan ia sulukul anbiya tu. Naik martabat para nabi tu. Fi nafsihi, pada dirinya. Diri suluk para nabi ni mutafawitun, gitu. Tidak sama setarah lah maknanya, berlebih kurang, ada hak lebih, ada hak kurang. Tidak sama setarah dak. Lagu mana mutafawitun? Ini nak menyatakan orang panggil seolah-olah orang tanya lagu mana orang panggil berlebih kurang. Fasuluku lil azmi. Fasuluku, maka bermula naik martabat ulil azmi, bagi para nabi ulul azmi. Ulil azmi itu para nabi yang empunya mehnah, cobaan yang sangat besar, yang sangat kuat. Lagu mana? Tu fasuluku ulil azmi minhum. Fasuluku ulil azmi, maka bermula naik martabat para rasul-rasul ulul azmi ni. Minhum, setengah mereka itu ulil azmi, a'la wa ajallu. Nah, terlebih tinggi dan terlebih megah min suluki ghairihim, daripada naik martabat lain daripada mereka itu anbiya ulil azmi. Tu jadi pokok nabi hak ulul azmi ni naik martabat dia lebih daripada hak nabi-nabi hak tidak ulul azmi tu. Pas rasul ulul azmi ni bukan sah. Tu ada berapa orang? 5. Siapa? Nabi Muhammad lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Syakir dah gapo orang tu roh nyala. Dah iya au Isa tak Isa. Aiman we gapo au tu. Mai corek cerapek gapo. Apa kok engko. Tu orang panggil para nabi ulul azmi minar rusul. Di antara 5 tu pula sama setarah ke tak? Wasuluku sayyidi ulil azmi, dan bermula naik martabat penghulu bagi rasul-rasul ulul azmi ni. Alaihi, di atasnya, di atas sayyidi ulil azmi,
wa alaihim, dan di atas mereka itu anbiya ulul azmi afdalus salati wassalami, selebih-lebih daripada rahmat dan sejahtera. Naik martabat Nabi Muhammad, mana sayyidi ulil azmi itu kena kepada Nabi Muhammad SAW itu, faham tak? A'la tu khabar. Dan bermula naik martabatnya penghulu bagi ulul azmi, iaitu Nabi Muhammad SAW ni. Khabar. A'la, ialah yang terlebih tinggi, min ghairihi, daripada yang lainnya, lain daripada Nabi kita Muhammad SAW, sayyidi ulil azmi. Min ghairihi, min ghairi sayyidi ulil azmi. Dah. Tu. Kenapa tu? Ilak pada kata a'la. Ilak pada kata a'la. Kenapa kau terlebih tinggi martabat Nabi kita Muhammad SAW? Suluk Nabi Muhammad lebih tinggi daripada suluknya para Nabi rasul ulul azmi. Kenapa tu ilak situ? Iz mabda'uhu. Kerana bermula permulaannya naik martabat Nabi kita Muhammad SAW. Permulaan nak naik martabat, nak taraqi ni, nihayatu ghairihi, ialah kesudah-sudahan bagi Nabi yang lainnya, lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tak? Tu. Jadi fok-fok Nabi hak lain daripada Nabi Muhammad SAW ni, siapa dah di nihayah ni? Nabi kita lama dah sampai situ tu. Baik tak? Jadi permulaan Nabi kita nak naik lebih lagi, nak naik taraqi, nak suluk Nabi kita tu, ialah kesudah-sudah bagi para Nabi hak lain. Para Nabi hak lain tak boleh nak naik dah. Situ nihayah dah bagi para Nabi hak lain. Baik tak? Tu tinggi sungguh lah martabat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan perkara yang main. Jangan kita buat yang main. Nabi Muhammad ni supaya mamak kapur tu, tak ada gapo, tak ada beza. Jangan. Martabat dia paling tinggi sekali. Apa? Iz mabda'uhu, kerana bermula tempat mulanya taraqi, suluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nihayatu ghairihi, ialah kesudah-sudahan bagi Nabi yang lainnya, lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan ulil azmi. Tengok. Tu. Jadi nak kira gini. Para Nabi hak lain pak, siapa sini tak payah naik dah. Ulul azmi lagi tinggi daripada Nabi-Nabi biasa. Di kesudah-sudah dah makam para Nabi ulul azmi hak pak tu, di situ baru mula Nabi kita Muhammad nak start naik. Mana Nabi kita dulu siapa situ? Nabi Ibrahim tak siapa lagi, Nabi Isa apa? Nabi siapa dah situ? Situ Nabi kita siapa dah. Bos apa molek para Nabi hak lain di tempat hak nihayah para Nabi hak lain. Di tempat nihayah para Nabi lain, di situlah permulaan Nabi kita naik tinggi lagi daripada para Nabi tu. Baik tak? Tu nak kata tingginya martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma suluku wairihi, dan ada pun bermula naik martabat bagi yang lain daripada mereka itu para Nabi, para Rasul. Mana? Ay minas siddiqina wal ulama wasyuhada wassalihin, itulah, wal auliya itulah. Tu. Ada pun naik martabat lain daripada para Nabi. Famin, maka mula min tu panggil min ibtidai tu. Min ibtida' ke? Min ibtidaiyah. Famin, maka mula mana? Mabda'uhu. Mabda' tempat mula nak naik martabat. Famin nufusin ammaratin aw lawamatin zulmaniyatin, gitu deh. Tu maka mula naik martabat para wali ni, orang biasa, kelas-kelas tamada, cak tahi ayat macam kita ni, ialah mula daripada nafsu ammaratin, nafsu ammarah, nafsu hak jahat. Au lawamatin, atau tidak mula di nafsu ammarah pun, mula di mana? Mula di nafsu lawamah, nafsu yang mencela kakak diri. Mari ingat ni sebab ada orang tu mengekali dengan nafsu ammarah, sampai mati berduduk dengan nafsu ammarah gitulah, tak ada nak naik martabat dia. Tu. Ada orang tu bila siapa di nafsu lawamah tu, barulah mula dia tu nak naik ke martabat dia dengan riyadhah mujahadah. Au lawamatin zulmaniyatin. Zulmaniyatin, yang gelak kedua-duanya. Nafsu hak gelak tu, gelak gelemak, gelak guguk. Gelak hak bahasa maknawi lah, bukan hak hisi nampak cerah lah ke.
Naik mula daripada nafsu ammarah atau lawamah yang gelak kedua-dua tu ila nafsin kamilatin siddiqiyatin, kepada nafsu yang kamilah yang sempurna. Tapi nafsu hak sempurna ni pun bukan sempurna seperti nafsu kamilah para nabi, iaitu sempurna hak siddiqiyatin. Yang dibahasakan pada maqam siddiqi. Para orang-orang yang sama zahir istiwa uz-zahir wal batin. Habis situ. Wan nihayatu, dan bermula segala pengakhiran itu takhtalifu fil isyraqi, bersalah-salahan pada pancaran cahaya, bihasabi ikhtilafil bidayati, dengan sekira-kira bersalah-salahan pada mula segala permulaan nak berjalan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tizidullah wan nihayatu, dan bermula segala kesudahan pada maqam siddiqiyah ni bersalah-salah. Wallahu a'lam. Jadi hak kemarin tu, wa an Sulaiman al-Khawasi qala hujjatul Islam Imamul Ghazali, wa an Sulaiman al-Khawasi ay waruya, dan diriwayatkan daripada Sulaiman al-Khawasi, jikalau anna rajulan, jikalau sahabatlah bahawa ada satu orang manusia tawakkala 'ala Allah Subhanahu wa taala, bergantung mengonek-oneklah dia di atas Allah taala, bisidqin niyyati, dengan benar niat dia. Jawab bagi lau lahtaja ilaihi, nescaya berhajatlah, menumpulah ilaihi kepadanya, kepada rajul, kepada seorang itu, al umara'u, oleh segala pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, wa man dunahum, dan oleh segala mereka yang selain daripada mereka itu ketua-ketua. Tu. Tapi wala yahtajul mutawakkil ilaihi, padahalnya tidak berhajat orang yang bertawakul tu kepada mereka itu ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, kepada manusia. Orang tawakul ni dia tak berhajat pada manusia, pada pemimpin umarak ke apa semua. Tapi umarak, pemimpin-pemimpin, manusia-manusia lain semua berhajat kepada dia. Itu. Nabuh gitu. Wa kaifa yahtaju, maka bitapakah, bagaimanakah berhajat. Wa kaifa yahtaju ay wa kaifa yahtajul mutawakkil ilaihi, maka manakah berhajat oleh al mutawakkil, orang yang bertawakul ni, ilaihim, kepada mereka itu. Begitu. Wawul hal, wal hal, wawul hal, padahal maulahu, bermula Tuhan, Tuhan rojo tadi tu, Tuhan hamba yang tawakul, mutawakkil tadi tu, ghaniyul hamidu, ialah zat yang terkaya mutlak, yang tak berhajat apa-apa. Al-hamidu ay al-mustahiqu lisana'i. Itu maknanya al-hamidu. Zat yang mustahak, segala puji itu, segala puji itu mustahak bagi zat dia. Itu. Jadi bagaimana kau berhajatnya orang bertawakul kepada manusia lain, padahal Tuhan, orang yang bertawakul itu ialah Tuhan yang terkaya, tak berhajat kepada apa, dan zat yang maha berhak dipuji. Wa an Ibrahim al-Khawasi annahu qala, ay waruya, dan diriwayatkan an Ibrahim, daripada Ibrahim ini Abi Ishaq kunyah dia, Ibrahim bin Ahmad al-Khawas. Ini setengah daripada setengah daripada qarin atau akrani, segala teman-teman rafiq bagi Al-Junaid Al-Baghdadi wan Nuri. Tu Syekh Ibrahim Al-Khawas. Dia kata mana, laki tu gulaman, satu harinya aku berjumpa akan satu budak, fitaihi, pada satu padang, satu padang belantara, maknanya fitaihi, pada satu padang belantara. Ka'annahu, seolah-olahnya apa tu? Ka'annahu
Ka'annahu, seolah-olahnya budak tadi tu, gulam tadi tu. Apa tu? Apa tu di? Sabi kata. Sabi katin fiddatin gitu. Tu. Al-qit'atul madhubatul mufarraghatu fil qalibi minal fiddati. Maka seolah-olahnya budak ni ada orang panggil tu. Apa bekalan dia lah ni? Bekalan hak dia bawa dalam musafir ni separuh sepotong daripada perak. Itu maknanya. Sabi katin fiddatin ni sepotong daripada perak. Sabi katu fiddatin. Gitu. Sepotongan daripada perak. Fakultu lahu, maka berkata olehku, kata Syekh Ibrahim Khawas bagi gulam, ila aina ya gulam, kepada mana mu nak pergi ni? Ila aina kepada mana? Ai tatawajjahu ya gulam, kepada mana kamu nak berhadap, nak pergi musafir tu, hei gulam, hei budak? Qala, jawab gulam tadi, ila Makkah, kepada Mekah. Qultu, berkata olehku, bila zadin wala rahilatin, nak pergi Mekah kah? Tak ada bawa bekal, tak ada orang panggil tu. Tak ada bila zadin, makna tidak ada, tanpa berbekal, tanpa berbekalan, wala rahilatin, tanpa orang panggil kenderaan untuk untuk tunggangan untuk pergi musafir. Faqala, maka jawab oleh gulam, ya dhaifal yakin. Hei orang yang lemah keyakinan. Ya dhaifal yaqini, hei orang yang lemah keyakinan. Dia kata gitu terus ke Ibrahim Khawas. Hei orang yang lemah keyakinan. Allazi yaqdiru ala hifzis samawati wal ardi, bermula Tuhan yang Tuhan mana? Tuhan yang mana? Yaqdiru, yang berkuasa penuh, ala hifzis samawati wal ardi, yang berkuasa penuh memeliharakan segala langit dan bumi ni. Qadirun ala an yuwassilani ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Ialah Tuhan yang maha kuasa juga di atas bahawa yuwassilani, memberi sampai ia Allah Ta'ala tu akan daku ila Makkah, kepada negeri Mekah, bila zadin, tanpa bekala, wala rahilatin, tanpa bawa tanpa kenderaan, maknanya gitulah. Ya buat gitu. Selok Syekh Ibrahim. Hanya jawab lagu tu. Tak apalah lagi tu kak. Falamma dakhaltu Makkah, maka tak kala mana masuklah olehku akan negeri Mekah. Bila Syekh Ibrahim Khawas masuk negeri Mekah, fa idzan, maka tiba-tibanya huwa ia ai al-ghulam tadi tu fit tawafi, duduk tengah tawaf. Tu. Jumpa budak tu pula duduk tengah tawaf di Kaabah Baitullahil Haram. Yaqulu, padahal berkatalah orang panggil budak gulam tu. Dia katakan, ni wali ni, budak ni wali. Dia katakan, ya nafsu sihi abada wala tuhibbi ahada illal jalila samada, ya nafsu muti kamada. Tu tengok. Tengok nah. Yang paling tengok kau Syekh Ibrahim Khawas, dia berkata, ya nafsu sihi abada. Hei nafsu, tu sihi abada, apa? Merontalah, atau mengusahilah kamu selama-lamanya abada. Tapi wala tuhibbi ahada, padahal tidak apa dia tu? Padahal tidak dikasihkan akan daku. Tu tidak dikasihkan daku ahadan, akan seorang pun, ai minal khalqi, daripada makhluk, illa, melainkan al-jalila samada, melainkan Tuhan yang maha mulia. Al-jalila ai al-man'utu binu'util jalali, gitu. Melainkan Tuhan yang bersifatlah zatnya dengan sifat kemuliaan, as-samada, yang ditujukan oleh sekalian makhluk, pada segala orang panggil hajat-hajat, dan segala perkara-perkara yang yang diinginkan oleh makhluk. Tuhan as-samad. Ya nafsu, hei diri, muti, matilah olehmu. Kamada ai
hazinan. Hal keadaan kamu mati tu hai nafsu, orang yang hina. Gitu Kamada ay hazinan. Habis itu. Falamma ra'ani qala ya syaihu anta ba'du ala zalika dha'fi. Tak kala mana melihatlah siapa? Al-ghulamu tadi. Falamma ra'ani, maka tak kala mana ra'ani melihatlah akan daku, iaitu al-ghulamu, oleh ghulam tadi. Qala, maka berkata ghulam, aili, bagi aku. Ya syaihu, he syekh, anta, engkau ni, ba'da, anta ba'du, engkau sebelum daripada ini, ai ilal ana, sehingga sekarang ni, ala zalika dha'fi, di atas demikian itu lemah keyakinan. Gitu dah. Habis itu. Wa qala Abu Muti'in li Hatimin al-Asammi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.